नमस्ते जोग्राफी चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ एक नवा टॉपिक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हाँ, जिस ਦਾ नाम है आर्थिक भूगोल ਜਾਂ इकनॉमिक जोग्राफी। इकनॉमिक जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी का हिस्सा है, सब पार्ट है और सब तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो इस तो पहला कि असी इस टॉपिक दे विच एंटर करिए, दोनों इकनॉमिक्स और जोग्राफी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ परिभाषावां हैं, डेफिनेशन हैं, ਆਪਾਂ ਉਹ देखते हैं। सब तो पहला लेट अस डिस्कस। सब तो पहला ਜਿਹੜੀ इकनॉमिक्स है ਜਾਂ अर्थशास्त्र है, इट्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, इकनॉमिक्स विषय है, तो वस्तुओं की प्रोडक्शन या उत्पादन, उन्हों का उपभोग या कंजम्पशन, कंज्यूम करना, और पैसे का, वेल्थ का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, उसका अध्ययन करती है। और जो जोग्राफी है, इट्स अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिनोमिनास, फिजिकल फिनोमिना, ह्यूमन फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस, and its interrelationship between the human beings and the environment। तड़ी स्क्रीन पे भी डेफिनेशन जो आ रही है वो भी देख लो। जोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। के भूगोल जो है, जोग्राफी जो है या जोग्राफिया जिसनों असी आखते हाँ, ये मनुख अते उसके आले दुआले दे हर किस्म के वातावरण का आपसी रिश्ते का अध्ययन है कि मनुख का अपने आस पास के आर्थिक, समाजिक ते कुदरती या भौतिक वातावरण के नाल की रिश्ता है और दोनों का एक दूसरे के उपर की प्रभाव पैंदा है। और इस दे विच असीं डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वंड है, वो ऐड करते हैं। सो ये तुहाडी होगी जोग्राफी की डेफिनेशन। हुण गल करते हैं इकनॉमिक जोग्राफी की। सो जिस तरह आप इकनॉमिक्स की डेफिनेशन देखिए कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यानी कि उत्पादन, उपभोग और पैसे का स्थानांतरण। जोग्राफी दे विच असीं जिहड़ी चीज़ विच ऐड करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया दे विच इसदी वंड, संसार दे विच इसदी वंड। सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक जोग्राफी। आर्थिक साधना अते उन्हां दी वरतों दी भूगोलिक वंड का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। इकनॉमिक जोग्राफी इज इक्वल टू रिसोर्स अप्रेजल, यानी कि सोमिਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ करना। ਹੁਣ ਸੋਮੇ है ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੋਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ निर्मित हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। कुदरती सोमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिट्टी, हवा, पानी, सारे ਦੇ ਸਾਰੇ खनिज पदार्थ जो ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, चाहे लोहा, अबरक, मैगनीज, तांबा, कोयला, सोना, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, कुदरती गैस, ये सारे सोमे ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। इस तो इलावा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सिस ऑफ एनर्जी जिहड़े आ, धुप, हवा, ज्वारी ऊर्जा, जल ऊर्जा या हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी, पन बिजली, ये सारे ही सोमे हाँ। दीज ऑल आर रिसोर्सिस, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सिस। सब तो पहला तो इन्होंने लड़ीबद्ध करना, इन्होंने एक श्रेणीबद्ध करना, इन्होंने अप्रेज करना किस सोमे की की वैल्यू है, उसकी मनुखता लिए की वरतों है, वो स्टडी कर लिया। उस तो बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इकनॉमिक जोग्राफी इज इक्वल टू रिसोर्स अप्रेजल प्लस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हुण उन्हां सोमिਆਂ की वरतों किस तरह करनी है ताकि मनुखता का वध तो वध भला हो सके, इंसानियत का सब तो ज़्यादा भला हो सके। हालांकि जो असीं सोमे वरतांगे तो फिर सोमे खत्म नहीं होणगे। सोमिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ प्रदूषण भी पैदा होएगा। असी फॉसिल फ्यूल्स
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਫੰਗੀਸਾਈਡਸ, ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਮੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਸੋਰਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। Resources should be used in such a way that they can be preserved for our coming generations also। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਿ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਵਰਗੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ, ਉન્નਤ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉન્નਤ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉન્નਤ ਬੀਜ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ? ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ? ਔਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ।
ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨਰਲ ਹਾਰਟ, ਮਿਨਰਲ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਤਾਂਬਾ, ਅਬਰਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਥੋਰੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਹਨ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਰਾਈਨ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਆ, ਸੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ, ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਕਾਸਟ 30 ਰੁਪੀਸ। ਕਿਉਂ? ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੌਲ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਲਟਿਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਿਕ ਸੋਇਲਸ ਹੈ, ਅਸਮਨ ਬੋਰੋ 3 ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਛਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੱਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਕਟ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। I hope that you have understand. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Now let us proceed further. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਫੀਲਡਸ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ is all related to agriculture, animal husbandry, it's a part of agriculture, mining, quarrying, etc. यानी कि मौलिक ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੋ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, कपाह, सरों, अरहर, तिल, चाह, कॉफ़ी, पटसन या जूट,
हर तरह की फसल जी उगाना वो मौलिक क्रियावां के अंडर या प्राइमरी सैक्टर के अंडर आती है। इस दे अलावा पशु पालना, एनीमल हसबेंडरी, गावां, मझां, भेडां, बकरियां, ऊठ, याक, बत्तख, खोते पालना, मुर्गियां पालना या पोल्ट्री फार्मिंग, अंगूरां की खेती करना, विटीकल्चर, सब्जियां उगाना, फल उगाना, फुल उगाना, फ्लोरीकल्चर, ये सारा कुछ मौलिक क्रियावां या प्राइमरी सैक्टर का हिस्सा है। सो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਰਿੰਗ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਅਬਰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾइमरी ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। याद रखना है इस चीज़ में। लकड़ कटना, लंबरिंग, दैट कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। सो जिथे जिथे भी दुनिया दे विच एक्सट्रीम क्लाइमेट है उथे उथे मौलिक क्रियावां दे उत्ते ज़्यादा जोर दिता जाता है। तुसी दुनिया के सारे रेगिस्तान तुसी लै लो, एरीजोना, कैलीफोर्निया, यूएस तो आप शुरू कर लिए, दैन एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका दे विच, सहारा या कालाहारी अफ्रीका दे विच, गोबी डेजर्ट मंगोलिया दे विच, थार डेजर्ट इंडिया दे विच, ऑस्ट्रेलिया तुसी देखो कितने डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, 1/4 ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान है। ये सारिया थावां ते नोमैडिक हर्डिंग जिहड़ी है या जिहड़े जनजाति कबीले है वो अपने पशु चराउंदे आ, चाहे वो कैमल होण या होर जिहड़े रेगिस्तान च पाए जाने वाले जानवर होण, वो पाले जाते। पहाड़ी इलाकों दे विच गद्दी, चिंगप्पा, बकरवाल ये भेडां बकरियां पालदे आ। सो ये सारिया मौलिक क्रियावां बेटा, दीज ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटीज। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, nomadic herding, agriculture, animal husbandry, it all comes in the category of primary activities along with mining and quarrying, as I said. I think it's very much clear in this picture। इस तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the conversion of raw material into finished goods is called manufacturing, and the establishment which do is called industry। यानी कि कच्चे माल तो तैयार माल तैयार करना ये निर्माण कहलाता है, और जिस जगह ते निर्माण होंदा है वो उद्योग कहलाते हैं। जिस तरह के सूती धागे तो या रूह तो या कपाह तो कपड़ा तैयार करना, गन्ने तो खंड बनाना, आटे तो बिस्किट, ब्रेड, रस बनाना, मक्की तो कॉर्नफ्लेक्स निर्माण करना फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, आलूआं तो चिप्स, लोहे तो हर तरह की मशीनरी बनाना, हर तरह की मशीनरी जो अगे मशीनों का निर्माण करती है। ये सारा कुछ बेटा सैकंडरी सैक्टर के अंडर आता है। ठीक है। सो धातां तो जो भी वस्तुआं तैयार करती जांदियां हैं, आटोमोबाइल, सनत,
ठीक है, खंड, रसायन यानी कि कैमिकल, सारा कुछ, ऊर्जा की वरतों, ये बेटा सारा कुछ सैकेंडरी एक्टिविटीज़ होंगे। सो ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, निर्माण कारज, पुल बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, ये सारा कुछ ही जिहड़ा है वो भी सैकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आउंदा। सो ये तुहाडा आर्थिक जोग्राफी का जिहड़ा दूसरा खेतर हो गया। तीसरा खेतर इकनॉमिक जोग्राफी का जो है वो है टर्शरी सैक्टर या तीजे दर्जे का खेतर या तीजे पद्धर का खेतर। टर्शरी सैक्टर दे विच पहले दोने जिहड़े सैक्टर है प्राइमरी और सैकेंडरी, प्राइमरी सैक्टर च खेती होगी, माइनिंग होगी, एनीमल हसबैंडरी होगी, नोमैडिक हर्डिंग होगी, सारा कुछ हो गया। सैकेंडरी दे विच असी उद्योग बना विकसित कर ले, बना ले तैयार माल। हुण उस तैयार माल नूं असी सेल भी तो करना है, ਉਹਦਾ व्यापार भी तो करना है, रिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ और होलसेल प्राइसिस ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ तय करने ਆ। फिर जो तुसी फैक्ट्री ला रहे हो, कोई भी इंसान अगर फैक्ट्री ला रहा तो उन्होंने बैंकिंग सर्विसिज की जरूरत होएगी, बैंकों की जरूरत होएगी, पैसे का लैन देन करना पएगा। अगर फैक्ट्री लाए आ करोड़ों रुपए ला के तो उन्होंने बीमे की जरूरत पएगी। सो फाइनेंस कंपनियां भी चाहिए, फाइनेंस कंपनियां लग गई, बैंकिंग आ गई। फिर फैक्ट्री दे जिहड़ा एंटरप्रेन्योर है उसनों कच्चा माल अपनी फैक्ट्री तक लैके भी आना पएगा। उसदे लई सड़कां, रेल गड्डियां, हवाई, समुद्री सेवावां सारियां चाहिए और अपना तैयार माल मार्केट तक लैके जाने लिए भी उन्होंने सारा कुछ चाहिए है। सड़कां, रेल गड्डियां, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, हर किस्म का जिहड़ा ट्रांसपोर्ट का जिहड़ा साधन है। कम्यूनीकेशन भी चाहिए। अज के दौर दे विच इंटरनेट और वैबसाइट के बिना तो किसी उद्योग की जिहड़ी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है वो टर्शरी सैक्टर के अंडर आंदा है। सो सारा होलसेल, प्रचून विक्री, आवाजाई ते वंड, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट जिथे असी खाना खान जाते हाँ, क्लर्की सेवावां, क्लैरिकल एक्टिविटीज़, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, टूरिज्म सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग ते बीमाकारी, सेहत संबंधी सेवावां, हैल्थ एक्टिविटीज़, कानूनी सेवावां, लीगल सर्विसेज कि तुसी पैसे दे के वकील कोलों सलाह लै लो। ये सारा बेटा टर्शरी सैक्टर या तीजे पद्धर के आर्थिकता के खेतर दे विच आउंदा है। हुण मौजूदा दौर दे विच और पिछले कुछ 10-15 साल की अगर गल करिए तो औरतां ज़्यादा इंपलॉयड हैं एज कंपेयर टू मेल्स इन सर्विसेज सैक्टर्स। सो जो औरतों की हिस्सेदारी है वो इस खेतर दे विच पिछले 10-15 सालों दौरान काफ़ी वधी है और आने वाले समय होर ज़्यादा बढ़ेगी। अगे आ गया तुहाडा चौथे दर्जे का खेतर या क्वाटनरी सैक्टर। क्वाटनरी सैक्टर जो है वो इकनॉमिक जोग्राफी का वो हिस्सा है जिथे खोज ते विकास किया जाता है। इंटलैक्चुअल रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, बुद्धिजीवी वर्ग जो हर वक्त रिसर्च के उपर लगा रहा है, नवीं खोजां करता है। इस दे विच यूनीवर्सिटी के प्रोफैसरस, टीचर्स, कॉलेज और स्कूल्स के टीचर्स जिहड़े कि नवे इनोवेटिव्स तरीके लभदे रहंदे हैं कि अपने विद्यार्थियों नूं बेहतरीन ढंग नाल किस तरह पढ़ाया जा सकता, वो सारा कुछ आ जाता है। सर सारिया बौद्धिक क्रियावां जो हैं, टैक्नोलॉजी जो है, तकनीकी विकास है, खोज है, वो इस खेतर च आउंदी है। जिस तरह दुनिया के कई ममालिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खोज का ही तो विषय है और ये खोज क्वाटनरी सैक्टर के अंदर चौथे दर्जे के खेतर दे विच आउंदी है। सो अगेन आई रिपीट, जिहड़े भी साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, टीचर्स हैं, यूनीवर्सिटी के टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो क्वाटनरी सैक्टर के अंदर आएंगे। लास्ट जिहड़ा है वो है क्विनरी सैक्टर। ये सब तो इंपॉर्टेंट सैक्टर है इकनॉमिक्स का।
ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟੀਚਰਸ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਹਿਰਾਰਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਟਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਰਤਨਜੀਤ ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ONGC, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਹਰਡਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਫਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਦੈਨ ਕਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕੁਆਟਰਨਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਟੌਪ, above all, I'm the boss, I'm your boss, chief executive officers of the company, cabinet ministers, joint secretaries, chief secretaries, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਇਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਸਬ ਸੈਕਟਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਭੂਗੋਲ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।